एक होर वीडियो लैके हाज़र हाँ। यूट्यूब चैनल रितेश लखी के इस मंच तो अज मैं गल करांगा पंजाब के कैसे अहम मुद्दे उत्ते मसले उत्ते जो कि पंजाब की सियासत का केंद्र बीते करीबन एक डेढ़ दहाके तो रहा है। पहलों दी अकाली सरकारां दे वक्त पंजाब दे विच जिहड़ी रेते की माइनिंग हुंदी सी यानी कि खनन हुंदा सी उस उत्ते हर किस्म के सवाल उठते रहे ने। यह भी कहा जाता रहा है तो यह मन्निया जाता रहा है कि पंजाब दे विच जिन्ने भी किस्म के माफिया ऑपरेट कर रहे हैं उन्हां विचों सब तो ज़्यादा मजबूत जिहड़ा माफिया है वह है रेते का यानी कि सैंड माइनिंग का। इस मुद्दे उत्ते पंजाब दे 2017 के असैंबली चोणां उत्ते खूब सियासत हुई। पंजाब दे विच शराब का माफिया, नशे का माफिया, रेत का माफिया, केबल माफिया और ट्रांसपोर्ट का माफिया, ये 5 किस्म के माफिया सन जिन्हां दे आस पास पंजाब के 2017 असैंबली चोणां का केंद्र बिंदु रहा। लेकिन साल 2017 में जदों पंजाब के असैंबली चोणां तो बाद पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर होना की सरकार आ जाती है, उस वक्त आस जागी कि हुण शायद रेते दीयां कीमतां घट होणगियां, लोकां लई एक ज़्यादा एफोर्डेबल यानी कि बर्दाश्त करन लायक कीमतां लैके पंजाब सरकार कोई ऐसी नीति घड़ेगी जिस तो बाद कि न सिर्फ रेते की जिहड़ी नजायज़ माइनिंग हो रही है उस उत्ते ठल पएगी बल्कि लोगों को भी वो सहूलत मिल पाएगी। लोगों के भी घरां दी या होर उन्हां दे जिहड़े इंस्टीट्यूशनस हैगे ने, बिल्डिंगां इमारतां हैगियां, उन्हां दी उसारी दे विच उन्हां नूं भी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन बीते करीबन 4.5 साल बीत चुके ने, लेकिन इस तो बाद भी माइनिंग का हाल पंजाब दे विच उदां दा उदां ही क्यों है? कि माइनिंग माफिया अज भी खुल्लम खुल्ला अपना काम कर रहा है? इसका जवाब हाँ दे विच है, क्योंकि बीते 4-4.5 सालों के विच पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर होना की सरकार माइनिंग के मुद्दे उत्ते खास करके गैर कानूनी खनन माइनिंग के मुद्दे उत्ते असफल सरकार कही जा सकती है, क्योंकि इस गल नूं कहण लई साडे कोल कोई बैरोमीटर या थर्मोमीटर नहीं है। लेकिन जिस किस्म दीयां रिपोर्टां, जिस किस्म के अंकड़े ते जो घटनाक्रम बीते 4.5 सालों का रहा है वो अपने आप दे विच गवाही भरदा है कि सरकार किन्नी नकारा साबित हुई है। हैरानी की गल तो यह है कि सैंड माइनिंग वर्गे इस अहम मुद्दे उत्ते विरोधी धिरां विचों सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों ही उस लैवल का रौला रप्पा रहा है जिवें दा कि किसी सियासी पार्टी वालों पाया जाना चाहिए है। पंजाब दे विच माइनिंग कई थावां ते कई जिलों के विच कई बेल्ट्स दे विच धड़ल्ले नाल हुंदी आ रही है, लेकिन हैरानी की गल है कि उत्थों के स्थानिक विधायक या फिर अकाली दल या होर विरोधी पार्टियां के जिहड़े आगू हैगे ने या जो विधायक बन गए या नहीं बन सके, उन्होंने इन्हां तमाम सालों के विच कोई ज़्यादा रौला रप्पा इस मुद्दे ते नहीं पाया। एक किस्म की रलगड़ का भी इल्ज़ाम लगता आंदा रहा लग रहा है। यह मन्निया जाता है कि जो लोग पहलां तो इलीगल माइनिंग के बिजनेस के विच काफ़ी वध फुल रहे सन, अज भी वो लगातार वध फुल ही रहे ने। उसका कारण है कि उन्होंने हुणों हिस्सा पत्ती मौके के हाकमां या फिर रूलिंग क्लास के MLAs नाल कर रखी है। इस चीज़ दीयां कई रिपोर्ट्स आईयां ने, कई इल्ज़ाम भी लगे ने। सो अज असीं एक सिलसिलेवार ढंग नाल तुहानूं पंजाब के इलीगल माइनिंग रेते के खनन के पूरे इस बिजनेस बारे वो कार्रवाई के उत्ते चानना पवावांगे जो कि बीते 4-4.25 सालों के विच हुई है। मौजूदा सरकार जो कि इस मुद्दे ते आई सी भी इस इलीगल माइनिंग के काम धंधे नूं पूरे तरीके नाल बंद कराएगी, वो कितनी सफल रही है तुसीं आंकलन खुद इस वीडियो तो इस दे नाल ही इसी लड़ी विच आने वाले बहुत से होर वीडियोज़ तो बाद ला सकोगे। सो शुरुआत करते हैं पंजाब सरकार जदों 2017 विच बनती है तो उसका पहला झटका जिहड़ा इलीगल माइनिंग के पक्षों पहली जिहड़ी नमोशी मुख्यमंत्री नूं हुंदी है या उसनूं सैटबैक का सामना करना पैंदा है, वो जनवरी 2018 के विच करना पैंदा है, जदों कि उसके अपने एक वजीर राणा गुरजीत सिंह उन्होंने अपना अहुदा छड्डना पैंदा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार का कैप्टन अमरिंदर सिंह होना का बहुत ही चहेता ते खासम खास मिनिस्टर राणा गुरजीत उसके रसोईए उत्ते कुछ इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं, कुछ ऐसिया ट्रांजैक्शनस की गलबात होती है, बैंकों के विच करोड़ों रुपए के जिहड़े ट्रांजैक्शनस होंदे ने जिन्हां दे कि तार इलीगल माइनिंग के ऑपरेशनस दे विच इनवॉल्व लोगों के नाल जुड़ते हैं, जिस तो बाद राणा गुरजीत नूं अस्तीफा देना पैंदा है इरीगेशन ते पावर मिनिस्टर राणा गुरजीत नूं। यह बहुत बड़ा झटका होंदा है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इसनूं एक कुरबानी के रूप में लैंदे ने जदों इस मुद्दे उत्ते वो राहुल गांधी के नाल एक मीटिंग तो बाद इस फैसले नूं जनतक करते हैं, नशर करते हैं, जिस उत्ते सवाल भी उठते हैं क्योंकि एक भ्रष्टाचार के नाल जुड़ा हुआ मामला होंदा तो इस मामले दे विच कांग्रेस आला कमान तो इजाजत लैण दी की लोड़ सी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने वालों जाते जाते तो उस तो पहला भी बहुत सी क्लीन चिट्टां जो देन चो माहर रहे हैं शुरू तो ही राणा गुरजीत नूं भी दे जाते हैं, लेकिन यह मौका भी प्रदान करता है पंजाब सरकार नूं
ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਪਰਖੇ, ਘੋਖੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਵੈਧ ਖਨਨ ਦੇ ਉਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2017 ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਖੁਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ तमाम ਹੀਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਤਲਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇजेस ਹੈਗੀਆਂ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਪਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੱਡਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਫਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਵੈਧ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ तमाम ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਬਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਂਗ, ਉਸ ਦਾ ਖੂਬ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਸਦੇ MLAs ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਹੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2020 ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖਨਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯਾਚੀਕਾਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ CGM ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਉਗਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ CBI ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਉਹ CBI ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ CBI ਜਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਵੀ ਖੱਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਖੱਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੱਡਾਂ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖੱਡ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਖਨਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਡ ਲੀਗਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪੁੱਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੱਡ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਵੈਧ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣ,
ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਇਲੀਗਲ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ, ਆਪਣਾ ਚਹੇਤਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੂ ਆਈਡ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਰਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2021 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 31 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ADGP ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ RN ਢੋਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬਨ 1-1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। RN ਢੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈੱਡ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਿਹੜੇ SP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 21 ਜਿਹੜੇ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਰੇਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਧਰਪਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਰਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਬਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਦਰ ਆਪਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ?
यानी कि ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਸਮਝਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸੀ, ਘੋਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਇੰਨੇ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੀ ਪੁਖਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਠਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4 ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਦਰ 1-1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ NGT ਦੇ ਪੱਧਰੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਤ 7:30 ਤੋਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਰਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਬਿਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ। 25,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 50,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਰਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਫਸਰ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਬਲੈਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ RN ਢੋਕੇ IPS ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਡਰੋਨ? ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਤੇ GPS ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਅਵੈਧ ਜਿਹੜਾ ਖਨਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-4.25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 4-4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮਚਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਸਰਕਾਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੇ ਤੰਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬਿਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਤੇ ਰਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਵਿਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।